Okay. So financial markets are, we have said that financial markets are markets for financial asset. Your financial assets are traded, where financial assets are transferred from one party to another party. This is what we call financial market. Now, what is actually financial asset? We have just said by definition or by financial market, we said that financial market is a market for financial asset. ঠিক না? তাহলে একটা কোশ্চেন অবশ্যই অটোমেটিক্যালি অ্যারাইজ করছে, and that is, what is financial asset? So I said that financial asset is some financial contracts, some paper-based asset that represents claim on some real asset. That represents claim on some real asset. Financial asset হচ্ছে এমন asset যেটা কতগুলো রিয়েল অ্যাসেটের উপর ক্লেম রিপ্রেজেন্ট করে। এই অ্যাসেট গুলোকে আমরা বলছি কি? ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট। So can you give an example of financial asset or some examples of financial asset? Anybody? Cash, Cash is not a suitable example of financial asset. note, Go note something like payment, dividend, bond. dividend is not an asset at all. আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ স্টক, বন্ড, শেয়ার। Oh, yes, bond, stock, stock, bond, share. share, bond, and some are very unknown to general people. That may be treasury bill, treasury bond, commercial paper. They are also some financial asset. But the most popular one, most talked one is share and bond. So if you purchase a share of a company, actually what you purchase, what you get in your hand? Nothing. কোম্পানির মালিকানা। Yes, but in your hand you don't receive anything. Physically তুমি কোনো কিছু পাচ্ছ না। আমার কথাটা বোঝা গেছে? ফিজিক্যালি জি স্যার আমি শেয়ার কিনলাম, একটা বন্ড কিনলাম, একটা কাগজ অনলি। Even nowadays this is not a paper at all. These have been converted into electronic form. And in case of public limited company, if you want to buy or sell shares or bond, it must be in electronic format. It cannot be in paper form. So basically if you are buying a share of a company, what you are receiving is an account that will be credited, nothing else. There is no physical thing being transferred. On the other hand, if you purchase a chair, a table, a furniture, a land, a building, some physical items are transferred from one party to another party. So these are real assets. Chair, table, furniture, fixture, building, land. They are called what? Real assets. But this paper-based asset that represents the claim on some real asset, they are called financial assets. Financial assets are always intangible. On the other hand, real assets are, most of the real assets are tangible. But of course, there are some intangible real assets. For example, copyright, goodwill, patent. These are, of course, intangible, isn't it? Copyright, goodwill, patent, they are, of course, intangible. They are not tangible. Say goodwill, can we see the goodwill? No. But this is
Of course, not financial asset. This is real asset. So here we have just said that financial assets can be only what? Intangible. On the Intangible other assets. hand, real assets are both tangible and intangible. And financial assets cannot be used in the operation. On the other hand, real assets are used in the operation. How? Say a company purchases some furniture, purchase a building, a piece of land. Do you think the company will use this in their operation or not? Yes. Of course, the company will use this asset what? বলেন? They can use their operation. In their operation. It can use it in sale, in production, etc. But financial assets are not like that. Say a company can purchase share of another company. A company can purchase share of another company. But that share that the company has purchased, of course, this is an asset for the company. And the company has to pay some cash to someone for acquiring this asset, the asset of another company. But these cannot be used in their operation. এটা কি হবে না? তার অপারেশনে ইউজ হবে না। So this is financial asset. But real asset, of course, is used in the operation. And one characteristics of financial asset, of most of the financial asset, it applies that a financial asset is asset for one party and liability for another. A financial asset is what? Asset for one party and liability for Another party. Another party. how? Do you understand the concept? Say, for example, I am a company, I issue a bond. And you are investors, you purchase the bond. So for you, that is your investment that will give you future return. So that bond is an asset for you. But on the other hand, the same bond is a liability for me because I have to pay the bond to you, or the price of the bond to you in the future, or the par value of the bond to you in the future, the interest on the bond in the future. That is why this is liability for me. Have you got the concept? That Yes, sir. say a company purchase a furniture. This furniture is not liability for anybody, isn't it? Yes. This is the asset for the company. But is it liability for anybody? Any other company? Any Yes, other sir. entity? No. Yes, sir. Nature of real asset. So the nature of real asset. Okay, now we are going to discuss types of market. What are the types of market? Marketer ধরন কি কি? Okay. So first is physical asset versus financial asset market that we have just said. Physical asset, tangible asset, like furniture, fixture, land, building, etc. The market for all these assets.
isn't it? And another is financial asset. So financial asset market, the market that trades financial asset, that is called financial asset. Number two, very important, spot versus futures market. You have to write it down in your script, and in our next class we'll check it. Okay, sir. Spot market. Maybe you are aware about the word or word spot. Who can tell me spot? What does spot mean? বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বা বিদেশের বিভিন্ন দেখবা যে অ্যাড দেয়, স্পট অ্যাডমিশন। এই শব্দের অর্থ কি বলতো, বা এই ফ্রেজের অর্থ কি? স্পট অ্যাডমিশন দেখো না বিভিন্ন অ্যাড, বিদেশি একটা কম আসে ইউনিভার্সিটি বা বিদেশে লোক পাঠায় এরকম, যারা এরা সেমিনার করে, ডিটেল স্পট মানে অ্যাডমিশন। বিভিন্ন জায়গা থেকে হচ্ছে ওদের যে ইয়াটা কালেক্ট করে, ওটা তো ওদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মেলা তারা টাইপের করছে, কিছু ঠিক আছে? এটা মেলা, করছে। মেলায় যাচ্ছ তুমি, তোমার কাগজপত্র নিয়ে, হ্যাঁ, ওখানে তোমার সাথে কথাবার্তা বলে ওখানেই তোমার কি করছে, অ্যাডমিশন নিয়ে ফেলছে। জি, হ্যাঁ। এটা একটু বলছি কি স্টুডেন্ট কালেক্ট spot করা। admission, ঠিক কি না? এখন আসো এটা আমাদের এইটার সাথে কিভাবে রিলেটেড, স্পট মার্কেট। স্পট মার্কেট তাহলে আমরা কোনটাকে বলবো? এমন একটা মার্কেট যে মার্কেটে কি হচ্ছে, একটা ট্রানজেকশন আমি যখনই চুক্তি করছি সঙ্গে সঙ্গে ট্রানজেকশনটা কি হয়ে যাচ্ছে, ঘটে যাচ্ছে। সেল হলে সেল আমরা করে ফেলছি। আসলে স্পট মার্কেট বুঝতে হলে আগে আমাকে বুঝতে হবে কি, ফিউচার মার্কেট। ফিউচার্স মার্কেট, ফিউচার্স মার্কেট হচ্ছে কি জানো? আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই। মনে করো তুমি থার্ড সেমিস্টার একটা বই নিয়ে আছো, ইউজ করছো, তুমি 3-4টা বই ইউজ করছো। তোমার এক ফ্রেন্ড সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়ে, সে তোমার সাথে একটা কন্ট্রাক্ট করলো যে তুমি যখন এটা থার্ড সেমিস্টার কমপ্লিট করে নিবে, তুমি তোমার এই বইগুলো আমার কাছে বিক্রি করবে, আমি তোমাকে এই বই বাবদ 1000 টাকা পে করবো। এইটাকে আমরা বলছি কি, ফিউচার্স মার্কেট। যদিও আরো ব্যাপার আছে অন্যরকম, বাট বেসিক কনসেপ্ট হচ্ছে এরকম। তাহলে তোমার সাথে তার কন্ট্রাক্ট হয়ে গেল যে তুমি তার কাছে 3 মাস পরে, এখন তো না, তোমার তো সেমিস্টার শেষ হতে আরো 3 মাস লাগছে, 3 মাস পরে তুমি এইগুলো তার, এই বইগুলো তার কাছে বিক্রি করবা 1000 টাকায়। এটা হচ্ছে কি, ফিউচার্স মার্কেট। আর স্পট মার্কেট কোনটা? মনে করো তোমার একটা সেকেন্ড সেমিস্টার ফ্রেন্ড আসলো তোমার কাছ থেকে, সেকেন্ড সেমিস্টার বই আছে, কিনতে চাইলো, বলো ঠিক আছে, এগুলো কত টাকায়? বলে আচ্ছা 500 টাকায়। সে তোমাকে 500 টাকা দিল, বইটা নিয়ে নিল। তাহলে এই যে এই ট্রানজেকশনটা তৎক্ষণাৎ হয়ে গেল, দিস ইজ কল্ড স্পট মার্কেট। So this is very much important related, spot market and futures market, in our currency market. In our what? Currency market. Sometimes the importer exporters they purchase in the spot market, which does mean that the transactions are settled immediately. আজকে তোমার সাথে আমার কেনা দরকার পড়লো, মার্কেটে গেলাম, আমি কিনে নিলাম, এটা হচ্ছে স্পট মার্কেট। আর ফিউচার্স মার্কেট আমার দরকার পড়বে এখন থেকে 3 মাস পরে। আমি একজন ইম্পোর্টার, আমি ইম্পোর্ট অর্ডার দিয়েছি, এটা আসতে সময় লাগবে, তখন আমার পে করতে হবে,
মনে করো যে এটাতে আরো 2 মাস সময় লাগবে, তাহলে এখন আমি একটা কন্ট্রাক্ট করে রাখছি যে আমি তোমার কাছ থেকে 2 মাস পর এটা কিনবো। দিস কন্ট্রাক্ট ইজ কল্ড ফিউচার্স। আমি কিন্তু এখন কিনছি না, আমি তাকে এখন টাকাও দিচ্ছি না, সে আমাকে এখন ডলারও দিচ্ছে না, শুধুমাত্র তার সাথে আমার কন্ট্রাক্ট হচ্ছে। রেট আমি এখন ফিক্স করে ফেলছি, কোয়ান্টিটি আমি এখন ফিক্স করে ফেলছি। তাহলে টাকা যদি এক্সচেঞ্জ না হয় তাহলে কি এটা ট্রানজেকশন হিসেবে এন্ট্রি হবে? কি হিসাবে বুঝি নাই। ট্রানজেকশন হিসেবে কি তাহলে এটা এন্ট্রি হয়ে যাবে? মানে আমি তো কোনো পে করতেছি না হ্যাঁ, মানে। এটা তুমি খুব ভালো একটা কোশ্চেন করেছো ফ্রম অ্যাকাউন্টিং পার্সপেক্টিভ। যদি অ্যাকাউন্টিং এর পার্সপেক্টিভে আমরা যে কাজটা করি, এটা যদি আমি টাকা দেইনি কিন্তু আমার একটা লাইবিলিটি ক্রিয়েট হয়েছে, এই লাইবিলিটিটাকে আমরা রেকর্ড করব। আচ্ছা, বুঝতে এটাকে পারছি। আমি লাইবিলিটি হিসেবে create লাইবিলিটি করব। হিসেবে মনে করো ইয়া যে করব। আমার যদি করে বা আমার ফিউচার ট্রানজেকশন একটা হিসাবে আমরা এটাকে রেকর্ড করে ফেলবো। মনে করো যে আমি উম, আমার এমপ্লয়িকে 1 মাস খাটালাম, এখনো বেতন দেই নাই, কিন্তু আমার এটা লাইবিলিটি, এটা আমার খরচ হয়ে গেছে না, জি। এটাকে আমরা রেকর্ড করি না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি করি? করতে হবে। করি তো, করতে হবে, টাকা দেই বা না দেই। এখানে আমরা আচ্ছা। টাকা দেই বা না দেই, আমার এটাকে, যেহেতু আমি কন্ট্রাক্ট করেছি, সেহেতু এখানে আমরা এটাকে অবশ্যই রেকর্ড করি। এটার প্রসিজিওর আছে রেকর্ড করার। আচ্ছা, দেন চলে আসো মানি মার্কেট ভার্সেস ক্যাপিটাল মার্কেট। এই প্রশ্নটা অনেক সময় আমরা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে থাকি, অনেক সময় বিভিন্ন লেভেলে ভাইভাতে প্রশ্নটা করা হয়ে থাকে। সো অবশ্যই একটু মনে রাখবা, খেয়াল রাখবা, পড়তে হবে তোমাকে। মানি মার্কেট ইজ এ মার্কেট ফর শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট। শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট, শর্ট টার্ম বরোয়িং, শর্ট টার্ম লেন্ডিং, এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি মানি মার্কেটের আন্ডারে পড়ছে। These are the scope of money market. ক্যাপিটাল মার্কেট কোনটা? মানি মার্কেট যদি শর্ট টার্ম হয় তাহলে ক্যাপিটাল মার্কেট কি হবে বলো? long লং term, টার্ম। লং টার্ম। Capital market must be long term. Now the question is, what does short term mean? Is there any standard whether it is 6 months, 1 year, 2 year, 5 year? What is short term? এক So বছরের মধ্যে হলে yeah, usually we assume that 1 year is short term. So something that happens, some borrowing, some lending that happens for 1 year or less, that will be termed as short. And if goes beyond 1 year, it will be termed as long term. long term. So a share, a bond, they are of course long term. They are of course long term. On the other hand, treasury bill, government sells treasury bill to borrow, of course, for short term. Sometimes it is 30 day, 90 day, 180 day, like that. So, of course, treasury bill is short term, and short term does mean it must be included in money market. It must be included in money market. So this is the difference between money market and capital market. Money market is a market for short-term financial asset, short-term borrowing, short-term lending. On the other hand, capital market is a market for long-term financial asset. That means long-term borrowing, long-term lending, long-term transfer of funds from one party to another party. And here by short-term we mean the maximum of 1 year. Something that goes beyond 1 year must be considered long term. Long term. আমরা অ্যাকাউন্টিং এ একটাই দেখি, একটা লাইভ, আজকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করছি 31শে
ডিসেম্বর 2000 সামথিং 24। এখন এই ডেটে আমি দেখব, তো আমি যে আমার যে লাইবিলিটি গুলো আছে এগুলোকে আমরা ক্লাসিফাই করব শর্ট টার্ম নাকি লং টার্ম। তাহলে এই ডেটে যখন আমি ক্লাসিফাই করব, আমি দেখব যে যে লাইবিলিটি গুলো নেক্সট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ডেটের আগে আমার পে করে দিতে হবে। আমি এর পরে যে এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আজকে আমরা প্রিপেয়ার করছি একটা, আরেকটা করব কখন, পরের বছর। তাহলে পরের বছর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের আগে যেগুলো আমরা পে করে দিতে হবে সেগুলো হচ্ছে শর্ট টার্ম, আর যেটার পরে পে করতে হবে সেটা হচ্ছে লং। তো আমি যদি 31শে ডিসেম্বর 2024 ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করি, তাহলে যে লাইবিলিটি গুলো আমরা ওই দিন যেটা মনে করছি 31শে ডিসেম্বর 2024 আমি মনে করছি the liability that will be paid within 31st December 2025, that will be categorized as short term, and one that will be paid beyond after 31st December 2025, that will be categorized as long term. Okay, got it? Yes, Yes, sir. sir. Primary versus secondary market. Any idea? জি স্যার। Tell me. Tell us. স্যার, প্রাইমারি মার্কেটে কোম্পানিগুলো শেয়ার ছাড়ে, ওখান থেকে প্রথমে আমরা শেয়ারগুলো কিনে থাকি। সেকেন্ডারি মার্কেটে সাধারণ জনগণরা নিজেদের মধ্যে শেয়ার ক্রয় বিক্রি করে থাকে। Very কোম্পানি good. ওখানে Very good. Very good. Very good. Primary market is a market for newly issued securities. Company or government, whoever issues a security, and when it issues security is, that means it sells security. So someone purchases it, and this market is termed as primary market. And then someone who purchased it from the company or the government, now it sells to another investor. Someone who purchased it from the government, that person is an investor, and that investor sells it to another investor, another investor to another investor. All these transactions are termed as secondary market. So I am a company, I am selling it, so some of you purchase the share from me. আমি একটা কোম্পানি, আমি শেয়ার বিক্রি করলাম, আপনাদের মধ্যে 10 জন এই শেয়ারটা কিনলেন। 1 মাস পরে 10 জন মনে করছেন, বা ওই 10 জন থেকে 5 জন মনে করছেন তাহলে আমার টাকা দরকার, আমি শেয়ারগুলো বিক্রি করছি। তাহলে ওরা আবার আরেকজনের কাছে বিক্রি করলো। এই থেকে শুরু হয়ে গেল কি, সেকেন্ডারি মার্কেট। আমার থেকে যেটা কিনছিল সেটা ছিল প্রাইমারি মার্কেট, এরপরে তারা যতগুলো বিক্রি করবে এগুলো সবই হচ্ছে সেকেন্ডারি মার্কেট। বাট আমি যেভাবে বলছি আসলে ব্যাপারটা এরকম না। নর্মালি সেকেন্ডারি মার্কেট হচ্ছে একটা ফর্মাল মার্কেট, ফর্মাল একটা স্টক এক্সচেঞ্জ। যে স্টক এক্সচেঞ্জ কি করে, শেয়ার ট্রেডিংটা ফ্যাসিলিটেট করে, যেখানে বায়ার এবং সেলারদেরকে একত্রিত করে থ্রু ব্রোকার হাউস, so that buyer and sellers can meet and transact shares and bonds, etc. This market is called secondary market. This is secondary market. আমি কিনবো, মনে করেন যে আপনি এখন যদি শেয়ার কিনতে চান ভ্যাকসিনকো ফার্মাসিউটিক্যালসে, আপনি কিন্তু আপনার ফ্রেন্ডের একজনের কাছে রয়েছে শেয়ার, আপনি কিন্তু তার কাছ থেকে কিনতে পারবেন না, ঝামেলা আছে। তো আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে একটা ব্রোকার হাউসের কাছে যেতে হবে, তার কাছ থেকে কিনতে হবে। ব্রোকার হাউসে একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করে এটা ফর্মাল প্রসিজিউরের মাধ্যমে কিনতে। ওকে, আচ্ছা। আর জি প্রাইমারি স্যার। মার্কেটে যে শেয়ার কোম্পানিগুলো ছাড়ে এগুলোকে ফার্স্ট টাইম যখন তারা প্রাইমারি মার্কেটে শেয়ার ছাড়ে, এই ঘটনাটাকে বলা হয় আইপিও, ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং। ইনিশিয়াল what? পাবলিক
offer. This is what we call IPO. Private versus public market. যে কোনো জিনিস প্রাইভেট মানে কি আমার ব্যক্তিগত, ঠিক কিনা? জি স্যার। Public means something that relates with a lot of people, সবার জন্য। general people. So আপনারা কি কেউ আমাকে বলতে পারবেন what is the difference between a private company and a public company? Or sometimes we call it private limited company and public limited company. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে হচ্ছে শেয়ার সংখ্যা খুবই লিমিটেড থাকে, আর ওটা হচ্ছে যে কয়েকজনের মধ্যে মানে জিনিসগুলো ট্রানজেকশন গুলো হয়। আর পাবলিকটা হচ্ছে স্টকের মাধ্যমে ওরা করে, মানে Anything একটা else? স্টক কেনার মাধ্যমে আমি পাবলিকের একটা শেয়ার কোম্পানির অংশ গুলা হতে পারবো। সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে, সবাই কিনতে পারে হ্যাঁ, শেয়ার গুলো। আর এটা প্রাইভেট সেটা পারে আনলিমিটেড, না। পাবলিকের শেয়ার পাবলিকের গুলো এটা আনলিমিটেড থাকে। আচ্ছা নাম্বার অফ শেয়ার আনলিমিটেড থাকে, আর প্রাইভেটে এটা লিমিটেড থাকে। আচ্ছা আরেকটা আভিকা কি বলছিল আর একটু বলো। স্যার পাবলিকের শেয়ার গুলা হচ্ছে যে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে, কিন্তু প্রাইভেটের শেয়ার গুলো সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে না, নিজেরা নিজেদের মধ্যেই কিনতে পারে। যেমন যেমন প্রাইভেটের শেয়ার গুলো বাকিরা বাহিরে ওরা কিনতে পারে না, ওরা যে কিছু পারে। মানুষ মিলে আচ্ছা আচ্ছা ওরা পারমিশন দেয় তারাই কিনতে ভেরি পারে। গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। বাট এটাকে আমরা একটু ঘুরিয়ে বলি। সে কথাটা হচ্ছে এরকম যে a public company is allowed to offer its share, its bond, or any security to general public. A public company is allowed to do that. Do what? Offer or sell its shares and bonds to general public. On the other hand, a private company that is not allowed to do that. A private company তার শেয়ার বন্ড জেনারেল পাবলিকের কাছে বিক্রি করতে পারবে না। সে যদি জেনারেল পাবলিকের কাছে বিক্রি করতে হয় আগে তাকে কি করতে হবে? চেঞ্জ করতে হবে। আগে তাকে তার টাইপ চেঞ্জ করতে হবে। Means what? He has to, or it has to be converted from a public company, sorry, private company to public company পাবলিক কোম্পানি। through general meeting, AGM or extraordinary general meeting. And it has to change its article of association and memorandum of association. Article of association and memorandum of association. Do you know what does these two document mean? Maybe you studied these things in your what? Introduction to business. মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন এটা হচ্ছে যে প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে করতে হয় খোলার টাইমে, বিভিন্ন নাম চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কিংবা কোম্পানির উদ্দেশ্য চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে, এগুলো চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে ওটার হেল্প নিতে হয়। চেঞ্জ করার কথাটা কেন আসছে? তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যদি No, তারা no, চেঞ্জ no. করতে চায়। The matter of change is if it doesn't change, then memorandum doesn't need to be prepared. Whenever you want to form a company, you need very important two documents. These two documents, one of them are article of association and another is memorandum of association. Usually, not always, usually memorandum of association represents external affairs and article of association represents internal affairs. Though a number of things are common in both of them. And
between these two, memorandum is more powerful. ওকে, তুমি যদি একটা কোম্পানি করতে চাও তোমাকে কি করতে হবে? অবশ্যই এই দুটো ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে। প্রিপেয়ার করে আরো অনেক ডকুমেন্ট আছে, তারপর অ্যাপ্লাই করতে হবে কোম্পানি ফরমেশন। চেঞ্জ করতে হলে না, চেঞ্জ তো পরের কথা, আমি চেঞ্জ করলাম না, তাহলে কি আমার মেমোরেন্ডাম লাগবে না, আর্টিকেল লাগবে না? স্যার লাগবে। লাগবে, অবশ্যই লাগবে, এটা আমি বলতে চাচ্ছি। ওকে, আমি অনেক দূরে চলে গেছি, বাদ দাও, এবার আসি আমাদের। নাও কাম টু প্রাইভেট মার্কেট অ্যান্ড পাবলিক মার্কেট। প্রাইভেট মার্কেট ওই যে আমার কাছে একটা প্রাইভেট কোম্পানির শেয়ার আছে, কোন ইস্যু শেয়ার আছে, আমি সেল করব। আমি আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন দুই চারজনের সাথে কথা বললাম, যার সাথে দামে পোষালো, বিক্রি করে দিলাম। দিস ইজ প্রাইভেট মার্কেট। বাট ইন কেস অফ পাবলিক মার্কেট, আমার ভ্যাকসিনকো শেয়ার আছে, আমি আমার এক বন্ধুকে দিতে চাচ্ছি, বিক্রি করতে যাচ্ছি, পারবো না? ইট মাস্ট বি ট্রেডেড থ্রু অ্যান অর্গানাইজড স্টক এক্সচেঞ্জ, as it is what? Public company shares, it must be traded in the public market. Public. These are some instruments. Okay. These are capital market instrument, and the previous one was, or where, money market instrument. Derivatives are coming. Financial institutions. Financial institution. Financial institution কাকে বলে? আমরা যদি বলি financial institution কাকে বলে? So financial market, the basic purpose of financial market is to provide or transfer or channel fund from surplus unit to deficit unit, from someone who has the fund to someone who needs the fund, or an entity who has the fund to an entity who needs the fund. এই চ্যানেল করা, ট্রান্সফার করা, এটাকে আমরা বলছি কি ফাইন্যান্সিয়াল, বা the purpose of financial system or financial market. এখন এই চ্যানেলটা ডিরেক্টলি অনেক সময় করা যায় না, এই ট্রান্সফারটা অনেক সময় ডিরেক্টলি করা যায় না। এই ডিরেক্টলি না করতে পারলে তখন এটা বিভিন্ন বিভিন্ন ইসের মাধ্যমে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে এটা ট্রান্সফার করবে। ওকে, এখানে তিনটাই কথা বলছে, থ্রি types of transfer of fund from surplus unit to deficit unit. One is direct transfer, then indirect transfer, দুই ধরনের। ওকে, সো আগে ডিরেক্ট ট্রান্সফারটা আমরা দেখি। What is direct transfer? That is transferring directly from surplus unit to deficit unit. That is just like issuing shares, issuing bonds, etc. Issuing loan. This is what? Direct transfer. Now comes to indirect transfer. আমার টাকা, আমি ভ্যাকসিমকো বা বিএসআরএম এর টাকা দরকার, আমার কাছে টাকা আছে, বিএসআরএম শেয়ার ইস্যু করলো, আমি শেয়ারটা কিনলাম, সো আমি টাকা দিলাম, বিএসআরএম টাকাটা পাইলো। দিস ইজ ডিরেক্ট ট্রান্সফার। আর বিএসআরএম একটা বন্ড ইস্যু করলো, আমরা কি করলাম, বন্ডে ইনভেস্ট করলাম, বন্ড কিনলাম, তাহলে আমি টাকা দিলাম, বিএসআরএম টাকা পাইলো। দিস ইজ ডিরেক্ট ট্রান্সফার। ইনডিরেক্ট ট্রান্সফার একটা হচ্ছে ব্যাংকের মাধ্যমে, এটা হচ্ছে এই 3 নম্বর যেটা আমি বলছি সেটা। আমার টাকা আছে, আমি টাকাটা ব্যাংকে রাখলাম, বিএসআরএম গেল ব্যাংকে, ব্যাংক থেকে টাকাটা লোন হিসেবে নিল। বিএসআরএম গেল ব্যাংকে, ব্যাংক থেকে টাকাটা কি করলো,
লোন হিসেবে নিল, তাহলে ব্যাংক কি করলো আলটিমেটলি? কি নিজের পকেটের থেকে টাকা দিল বিএসআরএম কে? না, the bank has given the loan to the BSRM out of our deposit, whatever we have deposited to BSRM, out of that amount, that money, huh? Out of that money, BSRM gives loan to, sorry, the bank gives loan to BSRM. So this is what? Indirect transfer. আমার টাকায়, আমার তোমার টাকাই তো ব্যাংক দিচ্ছে ওদেরকে, ঠিক কি না? নিজের পকেট থেকে নিচ্ছে না। জি স্যার। বাট আমি জানি না, আমার রিস্ক নাই। বিএসআরএম যদি ডিফল্ট করে আমার কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না। ব্যাংকের দায়িত্ব হচ্ছে ব্যাংক আমাকে আমার টাকাটা পে করবে। দ্য রিস্ক ইজ অন দ্য ব্যাংক। বিএসআরএম যে কন্ডিশনে নিবে আমি কিন্তু সেই কন্ডিশনে ডিপোজিট করি না। বিএসআরএম লোন দিচ্ছে মনে হয় 5 বছর, আমি ডিপোজিট করলাম 6 মাসের জন্য। তো এটা হতে পারে, কোনো সমস্যা না তো। হুম, কি করে না? তো এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট ট্রান্সফার। আরেকটা ইনডিরেক্ট ট্রান্সফার হচ্ছে দ্যাট ইজ থ্রু ইস্যুইং মিউচুয়াল ফান্ড। আমরা, মিউচুয়াল ফান্ড হচ্ছে একটা কোম্পানি, যে কোম্পানিগুলো শেয়ার ইস্যু করে ফান্ড রেজ করে। ওই ফান্ড দিয়ে আবার তারা কি করে? ওই ফান্ড দিয়ে আবার বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার কিনে। তাহলে আমার টাকা দিয়ে সে টাকা কালেক্ট করছে, আমার কাছে ফান্ড শেয়ার সেল করে ওই ফান্ড সে কিন্তু আবার একটা কোম্পানি শেয়ার ইনভেস্ট করছে। তো আলটিমেটলি আমারই কোম্পানি, আমার টাকা ওই কোম্পানিতে যাচ্ছে, বাট ব্যাংকের মাধ্যমে যাচ্ছে না, ডিরেক্টও যাচ্ছে না, এটা আরেকটা শেয়ার হয়ে যাচ্ছে। এইটাকে আমরা বলছি থ্রু ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং। এটাও ইনডিরেক্ট। আচ্ছা, একটু 2-3 মিনিট আমরা একটা বিরতি দিচ্ছি, হ্যাঁ, কারণ এই 2-3 মিনিট, হ্যাঁ, রুম ওকে স্যার। পরিষ্কার করতে আসছে।
Hello, I'm back. জি স্যার। Okay. Okay. তুমি কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ আমার? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। তো আমার এখানে এরকম যেমন হচ্ছে। Okay. So this is the three things or three way the funds can be transferred from surplus unit to deficit unit. এই যে সেভার, এরা হচ্ছে সারপ্লাস ইউনিট, বিজনেস হচ্ছে ডেফিসিট ইউনিট। তো ডিরেক্ট ট্রান্সফার, বিজনেস কি করছে, সিকিউরিটি শেয়ার বন্ড দিচ্ছে, আর সেভার যারা ইন্ডিভিজুয়াল, মনে করো আমি তুমি আমরা আমরা কি করলাম, তাদেরকে টাকা দিলাম, টাকার বিনিময়ে তারা আমাকে শেয়ার দিল। সো দিস ইজ ডিরেক্ট ট্রান্সফার। ইনডিরেক্ট ট্রান্সফার একটা হচ্ছে কি সিকিউরিটি হাউসের মাধ্যমে। আমি কি করছি, সিকিউরিটি হাউসের এই যে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক যেগুলা, এরা কি করছে, সিকিউরিটি ইস্যু করলো, আমরা সিকিউরিটি কিনলাম, তাদেরকে টাকা দিলাম। এই ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক আবার কি করছে, বিজনেসদেরকে টাকা দিল, বিজনেসদের কাছ থেকে সিকিউরিটি কিনলো। তাহলে ইনভেস্টমেন্ট হাউসের কিন্তু নিজের কোনো টাকা নেই, সে আমার টাকা নিয়ে সেটাকেই কি করলো, এই বিজনেসকে দিল, ইনভেস্ট করলো, বাট নট ইন দ্য ডিরেক্ট ফর্ম। আমি জানছি না, বা আমার এটা আমি ম্যানেজ করতেছি না, আমার কন্ট্রোলে নেই। আমার কন্ট্রোলে হচ্ছে আমি এখানে ইনভেস্ট করছি, শেয়ার নিয়েছে, টাকা দিয়েছে। এখন এ কি করছে, এদেরকে, এদের কাছ থেকে সিকিউরিটিজ নিয়ে এদেরকে টাকা দিচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে ব্যাংকের থ্রু, সেটা হচ্ছে কি, ব্যাংকগুলোকে আমরা বলতে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারি। তো আমি টাকা রাখছি ব্যাংকে, ব্যাংক আমাকে ডিপোজিটের একটা স্লিপ দিচ্ছে, বা আমার ডিপোজিট হিসেবে অ্যাকনলেজ করছে। এই টাকা দিয়ে ব্যাংক কি করছে, বিজনেসে ইনভেস্ট করছে। এখন বিজনেসে আলটিমেটলি আমার টাকাটাই যাচ্ছে, বাট আমি কিন্তু জানছি না, ইনডিরেক্টলি। পুরো এখানে মাঝখানে ইন্টারমিডিয়ারি রোলটা প্লে করছে কে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, ফর এক্সাম্পল ব্যাংক। সো ব্যাংক, আমি চিনছি ব্যাংককে, আমি টাকা রাখছি ব্যাংকে, আমি জানি ব্যাংক এই বিজনেসটা যদি ডিফল্ট করে, তাহলে ব্যাংক এখানে কিন্তু আমাকে টাকাটা দিতে বাধ্য থাকবে। এখানে কিন্তু আবার এই ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট। এখান থেকে একটা দুটো কোম্পানির যদি প্রফিট কম হয়, লস হয়, সেটা কিন্তু আমার উপর প্রভাব পড়বে, কারণ এইটা যদি কম হয়, তাহলে এটা মিউচুয়াল ফান্ড, তার প্রফিট কম হবে, তো আমিও কম পাবো। কিন্তু এখানে এটা ব্যাপার না, ব্যাংক আমাকে প্রমিস করছে কি, একটা ফিক্সড রেটে ইন্টারেস্ট পে করবে। ব্যাংক আমাকে প্রমিস করছে একটা ফিক্সড রেটে ইন্টারেস্ট পে করবে। সো এখানে ব্যাংক আমাকে ফিক্সড রেটেই পে করবে, তার কোনো ও, ইনভেস্টমেন্ট যদি খারাপলি পারফর্ম করে অথবা খুব ভালো পারফর্ম করে, তাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না। সে যদি খুব ভালো ব্যবসা করলো, অনেক টাকা কামালো, তাতেও আমার কিছু আসে যায় না, কারণ আমাকে সে ওই নির্দিষ্ট রেটেই পে করবে। কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং আবার একটা ব্যাপার হচ্ছে যে, ওই ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক যদি ভালো ব্যবসা করে, তাহলে আমার রেট অফ রিটার্নও বাড়বে, আমিও বেশি পাবো, আমিও বেশি পাবো। সো দিস টু আর অফকোর্স ইনডিরেক্ট ট্রান্সফার, বাট দে আর ডিফারেন্ট। এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। আচ্ছা, কেউ না বুঝে থাকলে একটু বলো, প্রশ্ন করো। এটা ওকে? ইয়েস স্যার। ওকে। আচ্ছা, এখানে আমরা কতগুলো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, হোয়াট দে ডু, এগুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করি। কমার্শিয়াল ব্যাংক, হোয়াট ইউ থিঙ্ক, হোয়াট ইজ আ কমার্শিয়াল ব্যাংক? কার কি আইডিয়া আছে ব্যাংকের ব্যাপারে? কার কি আইডিয়া আছে বলো? ব্যাংক ডিল করনি এরকম তো কেউ নাই, ঠিক কিনা? জি। এ পর্যন্ত ব্যাংকে যাওনি, ব্যাংকের সাথে কোনো ট্রানজেক্ট করনি, এরকম তো কেউ নেই। সবাই
কিছু না কিছু করেছো। তো এটা কি জিনিস? হোয়াট ইজ ইউর আইডিয়া? হোয়াট দে ডু? নর্মালি তো ব্যাংকে হচ্ছে আমরা ট্রানজেকশন করি, আমরা টাকা জমা রাখতে পারি, তারপর হচ্ছে লোন নিতে পারি। ওরা আমাদের হয়ে হচ্ছে ট্রানজেকশন গুলো করে দেয় বিভিন্ন কোম্পানির সাথে। যদি কোনো কোম্পানির সাথে আমার ডিল হয়, তাহলে ওরা আমার হয়ে হচ্ছে টাকা ইয়া দেবে, প্রত্যয়ন পত্র যেটাকে বলে। করে কি বল? প্রত্যয়ন পত্র মানে সিওরিটি দিচ্ছে যে আমি আচ্ছা আচ্ছা, টাকাটা হ্যাঁ, পে করব। ওটা গ্যারান্টি দেওয়া যেটা, জি। যেমন এলসি, লেটার অফ ক্রেডিট, ইজ সাম সর্ট অফ দ্যাট। অনেকটা একই ধরনের জিনিস, তারা আমার পক্ষে গ্যারান্টি দিচ্ছেন। আচ্ছা, ভেরি গুড। সো ব্যাংক হচ্ছে এমন একটা প্রতিষ্ঠান, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, যে মনে করো যে তার 100 টাকা রয়েছে, তার শেয়ার হোল্ডার 100 টাকা নিয়ে চেয়ার টেবিল এই সে নিয়ে বসলো। এখন বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে মনে করো 10,000 টাকা নিল, বললো তো ভাই তোমাদেরকে আমি ইন্টারেস্ট পে করবো। ওই 10,000 টাকা থেকে সে আবার অন্য কিছু মানুষকে লোন দিল, ওদের কাছ থেকে আরো বেশি রেটে ইন্টারেস্ট নিবে। ওই ইন্টারেস্টটা নিয়ে এই লোকদেরকে পরিশোধ করে দেবে। মনে করো যে 10,000 টাকা থেকে সে 9,000 টাকা ইনভেস্ট করছে, লোন হিসেবে দিয়েছে। এই 9,000 টাকায় সে মনে করো যে 1,000 টাকা সে ইন্টারেস্ট পেল, এবং সে যার কাছ থেকে লোন নিয়েছিল এদেরকে 400 টাকা দিয়ে দিল। বাকি 600 টাকা কি হলো? তার পকেটে থাকলো। এখান থেকে তার অপারেটিং কস্ট কিছু বাদ দিয়ে বাকি যা থাকলো এই সব তার পকেটে থাকলো। দিস ইজ দ্য বেসিক ফ্রেমওয়ার্ক অফ দ্য ওয়ার্ক অফ এ ব্যাংক। In addition to this, the bank performs a number of other functions. তুমি যেটা বলেছিলা, যেমন গ্যারান্টি দেওয়া, তার যেটাকে আমরা এলসি বলি, যেমন ফান্ড ট্রান্সফার করা, বিদেশ থেকে ফান্ড নিয়ে এসে দেওয়া, ঠিক আছে? বাট আর্লি এজের ব্যাংকের ডেফিনিশনে ছিল এইটা, ব্যাংক লোন দিবে, এই ডিপোজিট নিবে আবার লোন। Saving and Loan Association. This is also some sort of depository institution. আমাদের দেশে আমরা দেখি না, অত বেশি ইউজ দরকার, জাস্ট এতটুকু জেনে রাখ। তারা ডিপোজিট অ্যাকসেপ্ট করে, নিয়ে ওখান থেকে দে অলসো এক্সটেন্ড ক্রেডিট। হুম। মিউচুয়াল ফান্ড, মিউচুয়াল সেভিংস ব্যাংক, সরি মিউচুয়াল ফান্ড না, মিউচুয়াল সেভিংস ব্যাংক, লাইক সেভিংস অ্যান্ড লোন অ্যাসোসিয়েশন। ওকে। ক্রেডিট ইউনিয়ন, ক্রেডিট ইউনিয়ন ইজ লাইক সমবায় সমিতি, বুঝছো? ক্রেডিট ইউনিয়ন ইজ লাইক সমবায় সমিতি। মনে করো বুঝেছি। তোমরা ক্লাসের 20-30 জন মিলে একটা সমিতি করলাম, যে আমরা প্রতি মাসে 100 টাকা করে জমা দেব, দিচ্ছ। এর মধ্যে কারো দরকার পড়লো, সে ওখান থেকে উইথড্র করলো। তো সে ডিপোজিটও নিচ্ছে, আবার লোনও দিচ্ছে। কিন্তু এই সার্ভিস সে কাকে দিচ্ছে? কেবলমাত্র তার যারা মেম্বার তাদেরকে। সে আমাকে লোন দিচ্ছে না। লোন দিলে কাকে দিচ্ছে? তাদের যারা মেম্বার তাদের। এই টাইপের যেগুলো, এগুলোকে আমরা বলি ক্রেডিট ইউনিয়ন। এবং এটার একটা হচ্ছে যে দে শেয়ার সাম কমন ইন্টারেস্ট, দে শেয়ার সাম কমন ইন্টারেস্ট। ফর এক্সাম্পল, তোমরা একই ক্লাসে রয়েছো, দ্যাট ইজ এ কমন ইন্টারেস্ট। আমরা আইসি টিচাররা বা এমপ্লয়িরা মিলে একটা করতে পারি এরকম ক্রেডিট ইউনিয়ন। দিস অলসো উই হ্যাভ সাম কমন ইন্টারেস্ট। ওকে। নেক্সট, পেনশন ফান্ড। হোয়াট ইজ পেনশন ফান্ড? আমাদের দেশে সরকারি চাকরিজীবীরা অনেকে আছে না, চাকরি শেষে মান্থলি একটা অ্যামাউন্ট পায়, যেটাকে আমরা বলি পেনশন। তোমাকে এটার সাথে পরিচিত? জি স্যার। অফকোর্স, আই থিঙ্ক বাংলাদেশের মানুষ তো এটার সাথে পরিচিত থাকারই কথা।
কিন্তু যারা বেসরকারি চাকরিজীবী তাদের স্কোপটা কি? তারা যখন তাদের বিশেষ করে বিদেশে, আমাদের দেশে তো মনে করো যে মানুষ ফ্যামিলির উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে, তার ছেলে মেয়েরা যদি থাকে তারা দেখাচ্ছে মা বাবাকে ই করছে। কিন্তু বিদেশে তো এরকম নাই, ছেলে মেয়ে 18 বছর 20 বছর হলে আলাদা হয়ে যায়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তো এই ক্ষেত্রে মানুষ, হ্যাঁ, অনেক সময় সরকার তার খরচটা বেয়ার করে মানুষ যদি নিজে ইনকাম না করতে পারে। আবার এরকমও রয়েছে, আমি যখন জব করছি এই সময় আমি এরকম একটা ডিপোজিট করলাম প্রতি বছর বা প্রতি মাসে, যে ডিপোজিট আমাকে কি করবে, আমি যখন রিটায়ার করব একটা নির্দিষ্ট এজ থাকলো 65 বা 60 বা 70, এই এজের পরে তারা আমাকে ওখান থেকে নিয়মিত পে করবে, নিয়মিত পে করবে। এইটা হচ্ছে কি পেনশন ফান্ড। তো এরা কি করে, এরা একটা কোম্পানি, এরা তো আমার কাছ থেকে নিচ্ছে, নিয়ে টাকাটা কিন্তু ফেলে রাখছে না, এরা কোথাও ইনভেস্ট করছে। এবং তারা ক্যালকুলেট করে নেয় যে একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মতো যে ব্যক্তির কাছ থেকে নিচ্ছে সে আসলে কতদিন সার্ভাইভ করতে পারে, সে কতদিন সার্ভাইভ করবে, সে কতদিন সার্ভাইভ করলে তার কত থাকবে, মানে তাকে আমার কতটা পেমেন্ট করতে হবে, এই হিসাব করে সে অনুযায়ী তার এটা করে যে কত করে অ্যামাউন্ট তোমাকে আমি দেব। এই যে পুরো ম্যানেজমেন্ট এটা যে কোম্পানিগুলো করে থাকে সেটা হচ্ছে পেনশন ফান্ড। আমাদের দেশে এরকম আলাদা কোনো এরকম পেনশন ফান্ড দেখি না। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কিছু এরকম প্রোডাক্ট আছে এই রিলেটেড। লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমার মনে হয় তোমরা জানো, লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বেসিক ফাংশনটা কি, যে আমরা প্রিমিয়াম পে করি, এর মাধ্যমে তারা আমাকে কি দিচ্ছে, গ্যারান্টি দিচ্ছে যে আমার জীবনে কোনো যদি মানে একটা ইভেন্ট হয়, যে ইভেন্টের কারণে আমার ক্ষতি হচ্ছে, ওই ক্ষতিটা পূরণ করার জন্য তারা কি করবে, এগিয়ে আসবে। এবং কত ক্ষতিপূরণ দিবে তার একটা লিমিট আছে, এটা হচ্ছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স। ওই যে ব্যক্তিটা ইন্স্যুরেন্স পলিসি নিয়েছে সে যদি মারা যায়, সেক্ষেত্রে তার নমিনেটেড পার্সনকে ওই অ্যামাউন্টটা, যে অ্যামাউন্টটা ডেজিগনেটেড অ্যামাউন্ট যেটাকে সাম ইনসুরড বলা হয়ে থাকে, এই অ্যামাউন্টটা পে করা হয়। মনে করেন একজন 1 কোটি টাকা নিল, সে 1 বছর মাত্র পে করেছে কয়েক লাখ টাকা, এরপরই সে মারা গেল, বাট স্টিল তার নমিনেটেড পার্সন, তার ছেলে মেয়ে হোক বা ওয়াইফ হোক, সে কিন্তু 1 কোটি টাকাই পাবে। তো সবাই তো আর আসলে মারা যায় না, এখান থেকে তাদের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রফিট করে থাকে আরো। সো দিস ইজ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। মিউচুয়াল ফান্ড কোনটা? এই যে এখানে যেটা আমরা দেখছিলাম, এই যে 2 নম্বরে যেটা আছে না, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং, তারা এই যে যে শেয়ার গুলো ইস্যু করছে তার সেভারদেরকে, এইটাই হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ড বা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং কোম্পানিটাকে আমরা বলছি কি মিউচুয়াল ফান্ড। ঠিক আছে? স্যার, মিউচুয়াল ফান্ড ইজ ওকে দেন। আচ্ছা, আমাদের এখানে আর এরকম কিছু নাই এগুলো। ওকে, আজ আমরা এতটুকুই রাখি, আর কিছু অল্প সামান্য রয়েছে, এটা আমরা আরেকদিন উম, শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে? আচ্ছা, সিরাজ ওকে স্যার। হয়ে গেছে প্রায়। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। স্যার